प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम मु धन्यवाद दिए से मत आउ थे अनुग्रह करी पेटापंगा अंचल पंचायत मध्य मत आउ थे आसी ईश्वर वाक्य प्रकाश करने ईश्वर जीवंत वाक्य आप प्रकाश करने से सुजोग देते तेणु मु ईश्वर से पवित्र महत नाम प्रशंसा गौरव वर्णना करे एवं ख्रीष्ट आश्रित बापा माँ भाई भौणी एवं ये जो डेकापोलिस जड़े आज्ञा प्रार्थना करू करू कहले डेकापोलिस डेका माने 10 पोलिस माने जिला बा अंचल तेरे डेकापोलिस जेते ख्रीस्टियन भाई भौणी माने अछंती समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेमर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करी समस्त को नमस्कार आम ईश्वर गौरव करने उद्देश्य स्थान में समवेत अच्छु परमेश्वर महिमा पाउचंती जो समस्त कार्यक्रम करा देखुली ईश्वर महिमा करा जदि अल्प किसी विलंब हेले ईश्वर स्तव गान विभिन्न कार्यक्रम माध्यम करा तेणु आम मानू धैर्य धरवा माने उचित आम अपेक्षा करने निहाती आवश्यक केवल वाक्य शुणा ताहा नुह किंतु आम विभिन्न कार्य करने निहाती आवश्यक कारण यहाँ एक प्रकार सेलिब्रेशन वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर रिमेम्बरिंग द बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट प्रभु जीसु ख्रीष्टंकर से पवित्र तिथि जो आश्चर्य जन्म से नहीं थिले गलातिय 4:4 पद कहे काल संपूर्ण भवन्ते ईश्वर आपना निकटरू आपनार प्रिय पुत्र को प्रेरण कले आउ से स्त्री जात होई व्यवस्था को सफल कले काल संपूर्ण भवन्ते प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने एई प्रकार एक समय अपेक्षा रे परमेश्वर थिले परमेश्वर कालर अपेक्षा करंती इन द फुलनेस ऑफ टाइम जेतले कालर संपूर्ण हला परमेश्वरंकर पुत्र को जगत मध्य को प्रेरण करिवार उचित समय संपूर्ण समय सिद्ध समय पवित्र समय उपस्थित हला सेही समय परमेश्वर आपना निकटरू आपना प्रिय पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई प्रिय प्रभु को लोक माने आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सांगर थिले सेही वाक्य ही ईश्वर थिले वाक्य ईश्वर सांगर थिले जौन 1 पदरे प्रिय प्रभु को लोक माने सेही वाक्य को देहवंत हेबा को पड़ीथिला सेही वाक्य को रूप धारण करिया को पड़ीथिला सेही वाक्य को जीवन धारण करिया को पड़ीथिला बा आमान को परी मानव शरीर धारण करिया को पड़ीथिला फिलिपियो 2 रो आप मान जे 6 7 8 9 10 पद पढ़िबे तबे से ईश्वर रूपी हेले हे से मानव रूप धारण कले मानव होय दास रूप धारण कले दास होय शेषरे से क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाव हेले सेहिथि पई पिता परमेश्वर तांको सर्वनाम अपेक्षा उत्कृष्ट नाम प्रदान करि अछंती हालेलुया दया करे समस्त कहबा हालेलुया आ प्रभु जीसु ख्रीष्टंकर जन्म हला आमे देखुछु से स्त्री जात होई प्रिय प्रभु को लोक माने आमान को पाई एक पवित्र बलि रो आवश्यक थिला मनुष्य समाज पाई एक पवित्र बलि रो आवश्यक थिला रोमियो 3:23 पद अनुसार आमे समस्ते पापी समस्ते पाप करि अछंती एवं ईश्वरंकर महिमारो कोन हेचंती उणा पड़ी अछंती समस्ते तो पाप करि अछंती वी ऑल आर सिनर्स वी ऑल वेर सिनर्स आमे समस्ते पापी थिलु वर्तमान ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त द्वारा धार्मिक गणित होय अछु प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने सेहिथि पई एक पवित्र बलि रो आवश्यक थिला प्रकृत ख्रीष्टमास को किमिति पालन करिबा आमे केवल नाच गीत पिठापणा एवं नूतन वस्त्र द्वारा आपण ईश्वर को संतुष्ट करि परिबे नाही परमेश्वरंकर संतोष पात्र होई परिबे नाही परमेश्वर को संतुष्ट करिया पाई ईश्वर सिंहासन को तृप्त करिबा पाई हेले आमानन को
प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु लोक मैंने उचित भाव ख्रीष्ट पर्व को ख्रीष्ट जयंती को ईश्वर पुत्र जन्मतिथि को पालन करिया पड़िबो। तेबे प्रकृत ख्रीष्टमास केमिति पालन करिबा आमे प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कौन हेले आमान को निमंते ए जगत मध्य जन्म ग्रहण कले। से ईश्वर रूपी हेले मानव रूप धारण कले। मानव रूप धारण करिवार कारण कौन तात्पर्य कौन ना आमान को निमंते एक पवित्र बलिर आवश्यक थिला। वाक्य स्पष्ट भाव में कहे आपण जदि एवरी 10 रो 1 रु 10 पद पर्यंत देखिबे तेबे से होउचंती सिद्ध बलि पवित्र बलि से होउचंती कार्यक्षम बलि। He was an effective sacrifice for the mankind। मनुष्य समाज निमंते से एक योग्य विवेचित आ बलि थिले। प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने आप मैंने दयाकोरी वर्तमान पढ़िबार समय नहीं एवरी 10 अध्याय रे आप मैंने जो देखिबे तेबे से आमान को निमंते एक पवित्र बलिर कौन कले ना उपस्थापन कले। एक पवित्र बलि को से प्रस्तुत कले जेपरि कि मानव समाज तांको द्वारा ईश्वर सहित सम्मिलित हुअंती। मनुष्य समाज से पवित्र बलि माध्यम रे ईश्वर सहित जेपरि पुनर्मिलित हुअंती पुनर्मिलन हुअंती एथि पई परमेश्वर एक पवित्र बलि से कौन कले प्रस्तुत करे सेईटा को आमे ख्रीष्टमास बोली की कहिथा। दया करे प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने प्रकृत ख्रीष्टमास पालन करबा को हेले जीशु ख्रीष्टंकर से प्रकृत बलि जीशु ख्रीष्टंकर सिद्ध बलि जीशु ख्रीष्टंकर से पवित्र बलि विषय रे आमे निहाती जानिबा को पड़िबो। आपण न जानी जीशु ख्रीष्ट किए कहीं आसिले कौन कले मु तांको प्रति कौन करबा दरकार मो पाई से कौन कले ए विषय जदि आपण जानि परिबे नाही आपण अज्ञ रहिबे तेबे केबे मध्य प्रकृत सठिक ख्रीष्टमास पालन करि परिबे नाही। तेणु आमे जानिबा दरकार जे से एक पवित्र बलि आमानक निमंते प्रस्तुत कले। प्रिय प्रभु लोक माने प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त रे कृत दास दासी माने आमानक जगत रे आमे देखुछु जे विभिन्न बलि वर्तमान दिया जाउछि। मु कौनसी धर्म को केंद्र करी कहबा पई चाहू नाही किंतु आमे एई प्रकार पारंपरिक माने परंपरा रे आमे बढ़ीछु जे आम देश रे विभिन्न प्रकार बलि उत्सर्ग करा जाय। विभिन्न बलि दे आमे ईश्वर को तृप्त करिया पाई ईश्वर को संतुष्ट करिया पाई चेष्टा करू किंतु बाइबल कहे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट सिद्ध बलि। के जण दया करी एवरी तार 10 अध्याय तार 12 पद पढ़ंतु। दया करी एवरी 10 रो 12 एवं 9 रो 12 पद के जण पढ़ंतु। मात्र से पाप निमंते केवल एक बलि उत्सर्ग कला उतारे ईश्वरंकर दक्षिण पार्श्वर चिरकाल निमंते उपवेशन होई अछंती। दया करी आउ जने पढ़ंतु एवरी 9 रो 12 पद। मात्र आपणार रक्त घेनी एकाथरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करी अछंती। हालेलुया। दया करी आउ टिके चंचल हुंतु। हालेलुया। से एकाथरके पवित्र बलि उत्सर्ग कले आमानकर पाप निमंते से बलि उत्सर्ग कले। ख्रीष्टमास कहिले आ परमेश्वरंकर पवित्र बलि जहाँ से उत्सर्ग करथिले आपना प्रिय पुत्र को दान करबा द्वारा सेही विषय को प्रकृत रे ख्रीष्टमास बोली कहा जाय। आमे ख्रीष्टमास पर्व जेतेले पालन करूछु निहाती जानिबा दरकार जे आमानकर निमंते एक पवित्र बलिर आवश्यक थिला। एकाथरके एई शब्द व्यवहार करा जायछि। प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने वन्स फॉर ऑल इंग्रजी रे वन्स फॉर ऑल थरक पाई एकाथरक से पवित्र बलि उत्सर्ग करिसंती। बाइबल लिखा जायछि जे से मृत्युवरण कले आउ केबे मध्य मरिबे नाही। एकाथरके जोहन तार 19 रो 30 पद कहे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतबेले कालवरी क्रूस उपरे हत हेउचंती से प्राण त्याग करूचंती ता पूर्व से कहिले समाप्त हैला से संपूर्ण सिद्ध कले। ग्रीक
ଭାଷାରେ ଏହି ସମାପ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତେତେଲେ ସ୍ଥାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେତେଲେ ସ୍ଥାୟର ଅର୍ଥ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମେ କିଣୁ କିମ୍ବା କାର କିଣୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଆମେ କିଣୁ କଣ କରୁ? ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ କିଣୁ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୈଠ କରୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ 50,000 10,000 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୈଠ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଦେଇ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ଶବ୍ଦକୁ ବାଇବେଲରେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଆଗୋରାଜୋ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଗୋରାଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ଆମମାନେ ପାପର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲୁ। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବଜାରରେ ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯେମିତି ମୁଆ ବିକାଯାଏ, ଯେମିତି ବଡା ପିଠା ବିକାଯାଏ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକାଯାଏ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଛେଳି ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ବିକାଯାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଶୈତାନ ପାପର ବଜାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଆଗୋରାଜର ଅର୍ଥ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କ୍ରୟ କରେ। He has purchased us from the slavery market of sin. Agorazor ortho, he purchased us, he bought us with his own blood, with the precious blood of our Lord Jesus Christ. He purchased us. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆଗୋରାଜ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡଲାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁନା କି ରୂପା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଲୁକ 1ର ଆପଣମାନେ 34-35 ପଦ ଦେଖିବେ, ଗାଲାତୀୟ 4ର 4 ପଦରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 40 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 40 ବିଲିୟନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲିୟନ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ବିଲିୟନ। ବିଲିୟନ ର ଅର୍ଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 100 କୋଟିକୁ ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି 100 କୋଟି ଇଣ୍ଟୁ କରିବେ 40 କରିବେ, ତେବେ 4,000 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,000 କୋଟି ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 4,000 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲେ, ଆମର ମିଜୋରାମର ଭାଇ ଆଦି 3ର 15 ପଦରେ ସେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଏବଂ ନାରୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବେ, ତୁମେ ତାର ଗୁଇଁଠିକି ଆଘାତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ନାରୀର ବଂଶ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନାରୀର ବଂଶ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନାରୀ ଠାରୁ ସେ ଜାତ କଲେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଲୁକ ତାର 1ର 35 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 1ର 35 ପଦ। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆବରିବ।
प्रिय प्रभु लोक माने जीशु ख्रीष्टर बलि कहीं पवित्र जीशु ख्रीष्ट कहीं पवित्र ना मरियम को दूत कहउचंती परमेश्वर वार्ता दउचंती जे परमेश्वर शक्ति तुमको आवरिबो ए आवरिबो शब्द ग्रीक भाषा रे एपिस्कियाजो बोली कहा जाए ग्रीक भाषा रे ताको एपिस्कियाजो मींस टू मास्क टू कवर टू प्रोटेक्ट फुली प्रिय भाई माने मास्क माने घुड़ेइबा ढांकीबा कवर माने घुड़ेइबा एवं संपूर्ण रूपे तांको सुरक्षित करिबा जीशु ख्रीष्ट को रक्त को जीशु ख्रीष्ट को शरीर को पिता परमेश्वर एभली भाबरे तांको पवित्र कले एते सुरक्षित कले जे शैतान से लोहित वर्णर प्रकांड सर्प तांको किछि करि पारिला नाही हालेलुया प्रकाशित 12:1-6 पद पर्यंत लिखा जाइछि जे से सूर्य परिता स्त्री जेतले प्रसव वेदना रे आर्तनाद करूचंती प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने जेतेबेले से प्रसव करिवा पाई उद्यत कोठी से प्रसव करिवे जो माने प्रसव करंती मां माने से जानंती जे प्रसव वेदना किमिति तेबे से सूर्य परिता स्त्री प्रिय भाई मैंने इस्राएल को बुझाए इस्राएल ठारू प्रभु जीशु ख्रीष्टर जन्म होता सूर्य परिता स्त्री जेतेबेले संतान को जात करिया पाई जाउचंती एक लोहित वर्णर प्रकांड सर्प जगी की रहिछि एक लोहित वर्णर प्रकांड सर्प से जो अभिषिक्त व्यक्ति प्रिय प्रभु लोक माने गणना पुस्तरे जीशु ख्रीष्ट को अभिषिक्त पवित्र तैल रे अभिषिक्त व्यक्ति बोली कहा जाइछि गणना तार 35 अध्याय पढ़िबार दरकार नाही 25 पदरु पवित्र तैल रे अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट तेबे से पवित्र तैल रे अभिषिक्त व्यक्ति को विनाश करिबा पाई एक प्रकांड सर्प लोहित वर्णर प्रकांड सर्प लोहित वर्णर प्रकांड सर्प लोहित रंग कलर रेड कलर इज वेरी डेंजरस इट्स अ साइन ऑफ डेंजर एटा विपद सूचक चिन्ह भाई बहन माने तेबे एक लोहित वर्णर प्रकांड सर्प से शिशु जन्म नेबा क्षणी ग्रास करिबा निमंते प्रस्तुत थिला माथ्यू तार 2 अध्याय 13 रु जदि आप माने 16 पद पर्यंत देखिबे तेबे हेरोद राजा शिशु जीशु को खोजुथिले हेरोद राजा प्रिय भाई बहन माने शिशु जीशु को से खोजुथिले से खबर पाइथिले जे यहूदी मानकर राजा से जन्म ग्रहण करियछंती प्रिय प्रभु लोक माने सेहिति पई हेरोद राजा अतिष्ठ हो जाउचंती हेरोद राजा विरक्त रे परिपूर्ण हेउचंती मु अछि मु थाउ थाउ आउ किए राजा हबो प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने मु थाउ थाउ राजा किए हबो पालक थाउ थाउ आउ किए पालक हबो डिकन थाउ थाउ आउ किए डिकन हबो प्राचीन थाउ थाउ आउ किए हबो बेले बेले एई प्रकार ईर्ष्या रूपक आ कोन ना चरित्र मुंड टेकी थाए तेबे एतरा हम देखुछु जे हेरोद राजा शिशु जीशु को विनाश करबा पाई से खोजुचंती प्रिय प्रभु लोक माने तथापि से अभिषिक्त व्यक्ति को ख्रीष्टस को अभिषिक्त व्यक्ति को पवित्र तैल रे अभिषिक्त व्यक्ति को जो परमेश्वर एपिस्किया जो करिथिले संपूर्ण प्रोटेक्शन देइथिले तांको से ग्रास करि पारला नाही हालेलुया हालेलुया सेहिति पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र मन रखतु सेहिति पाई से एकाथर की आमानकर पापर प्रायश्चित कार्य करबा निमंते कोन कले एकाथर के से आपनार शरीर को उत्सर्ग कले ख्रीष्टमास अर्थ कोन ना परमेश्वर आमानक निमंते एक बलि प्रस्तुत करूचंती एक पवित्र बलि मानव समाज पवित्र बलि नहले केबे मध्य पाप क्षमा पाई परिबे नाही अनेक प्रकार बलि चली भाई बहन माने प्रभु लोक माने विभिन्न प्रकार बलि यू कैन नॉट एडिट इनटू गॉड्स वर्क यू कैन नॉट एडिट यू कैन नॉट एड इन द वर्क ऑफ गॉड परमेश्वरंकर समाप्ति कार्य रे आपण जोग करि परिबे नाही प्रिय भाई बहन प्रभु लोक माने समाप्त हैला इंस्टॉलमेंट नुह संपूर्ण मूल्य दिया गला
ଆଉ ସେଠାରେ ତେତେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ଯେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ୍ ଦାନ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱର ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛି। ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଉଲ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 2:8-9-10 ପଦରେ ଯେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରି ଆପଣ ଦୟାକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବଳିରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପତ୍ର ବଗଳରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମେଷ ବଳି ଦେଲେ। ମେଷ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ମେଷ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋହନ 1:29 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଭାର। ଜଗତ ମାନେ କସ୍ମସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଧାନ ଗଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ କଣ କଲେ ନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବଳି ସେ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ, ପାପର ବୋଝାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ସଠିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ବଳି, ଏକ ସିଦ୍ଧ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ ତାର 10:45 ପଦରେ, ଆଉ ସେଠାରେ ମାର୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରୋମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସି, ଦୟାକରି ବେଶ ଫିଲାପ କରନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପବିତ୍ର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଡୋଣ୍ଟ add into God's complete work. What God has already finished, you cannot add it. ଆପଣ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଇନ ହେବଲ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? କାହାର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଦୟାକରି ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ହେବଲର। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କଇନକୁ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି। କଇନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ଥିଲା? ଫଳ ପରିବା ସବୁ ଥିଲା, ଫଳ ମୂଳ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏସବୁ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? କଇନର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ହେବଲର ନୈବେଦ୍ୟ ସେ ମେଷ ଆଣିଲେ, କାରଣ ମେଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ବାଇବେଲରେ ମେଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମେଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମେଷର ସେ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମେଷକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁକରି କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାକର୍ମ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବଳି ଯାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ।
द्वितीय नंबर विषय टू हील द ब्रोकन हार्टेड। द्वितीय विषय से कहीं आसीथिले जे दिनहीन लोक माननकु आत्मा रे दिनहीन भग्नांतकरण लोक माननकु तृप्त करिवा पाए, भग्नांतकरण लोक माननकु आरोग्य करिवा पाए, नम्र लोक माननकु तृप्त करिवा पाए ए जगत मध्यकु आसीथिले। लोक 4 अध्याय 18 पद, लोक 4 18 एवं 19 पद दयाकरी पढ़ंतु। मो अल्प समय मध्य सारी भाई बहन दयाकरी मनोयोगी हुंतु, दयाकरी कहतु पढ़ंतु भाई। प्रभुंकर आत्मा मो ठारे अधिष्ठित, जेणु दिनहीन मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते से मते अभिषिक्त करियछंती। बंधु मानक निकटरे मुक्ति और अंधकार मानक निकटरे दिनहीन मानक मध्य सुसमाचार प्रचार करिबा पाए से मते कोन करिसंती, अभिषिक्त करियछंती। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने दिने आमे भग्न अंतकरण थिलु, आमे दिनहीन परि थिलु, आमान को केही पचारु नथले, ईश्वरंकर सानिध्यरु अति दूर को चली जाइथिलु। परमेश्वर ए प्रकार एक योजना कले, ए प्रकार एक संकल्प कले, आपन प्रिय पुत्र को पठाइले से आमान को पाई आसीबे। आ दिनहीन लोक मानक पाई, दिनहीन लोक मानक आरोग्य करिवा पाई, दिनहीन लोक मानक परित्राण दे तृप्त करिवा पाई ए जगत मध्यकु आसीथिले। सेही कथा आमे देखुछु। से आमान को छाड़ी देले नहीं, से आमान को पासुरी गले नहीं, से आमान को पाप प्रमाणे आमान को दंड देले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सेही विषय को ही प्रकृत रे अनुग्रह बोली कहा जाए। अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने परित्राण पाइछ। अनुग्रह, अनुग्रह रे भाई जने कहंतु केतोटी शब्द अछि इंग्रजी रे केते गोटे स्पेलिंग्स अछि? 5 गोटी। ग्रेस, GRACE, ग्रेस, God's riches at Christ's expense, God's riches at Christ's expense। प्रिय भाई माने ईश्वरंकर धन को ख्रीष्ट व्यय करिबा द्वारा आमाने परित्राण पाइलु। अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमे सेति पय यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा पड़े। विश्वास माने केमती? विश्वास रो विश्वास स्टैंड्स फॉर, विश्वास रे मध्ये 5टा स्पेलिंग अछि। भाई बहन प्रभु को लोक माने फेथ, FAITH, faith, forsaking all, I trust him। प्रिय भाई माने दया करी घरे 10टा फोटो मध्य आउ गोटे फोटो ऐड करंतु नाही। दया करी 5टा फोटो रे आउ गोटे ऐड करंतु नाही। यीशु देवता को ऐड करी रखंतु नाही। forsaking all, I trust him। जदि जने लोक परित्राण पाइबा कहले से सब परित्याग करी यीशु ख्रीष्ट ठारे ही विश्वास करिबा को पड़िबो। हालेलुया, हालेलुया। कारण प्रेरित 4:12 पद कहे आकाश तळे मनुष्य मानक मध्य रे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नै। आकाश तळे मनुष्य मानक मध्य रे 4000 कोटी लोक मानक मध्य रे आउ कोनोसी नाम दिया गला नाही। आउ कोनोसी नाम रे परित्राण नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने गोटिए मात्र नाम प्रभु यीशु ख्रीष्ट। से अभिषिक्त व्यक्ति आकाश तळे मनुष्य मानक मध्य रे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। तेणु सब परित्याग करी तांको ठारे आपण को भरोसा स्थापन करिबा को पड़िबो। सब परित्याग करी forsaking all, I trust him। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह रे विश्वास द्वारा, अनुग्रह माने ईश्वरंकर धन ख्रीष्ट कालवरी क्रूस रे कोन कले? एक्सपेंस माने व्यय करिबा, रिचेस माने ईश्वरंकर धन, गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस, forsaking all, I trust him। सब परित्याग करी मते यीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले ही परित्राण मु पाइबी। मु सारी देबी अल्प समय, ऑलरेडी समय हेइछि। आमानकर अन्यान्य कार्यक्रम रहिछि। आउरी आ यीशु ख्रीष्ट पूजा करू करू पेट पूजा मध्य करिबा को पड़िबो। सेति पई प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने अल्प समय मध्य रे मु सारुछि। आमे आत्मा रे दिनहीन लोक मानक पई आमान को आरोग्य करिबा पई, आमान को सुस्थ करिबा पई से आसिले। जिसाय 43 रो जदि आप माने प्रिय भाई बहन आ देखिबे जिसाय तार 42 रो 3 पद,
जिसाय 42 पदरे कौन लेखा जाइछि से छेंचा नळ कौन करिवे नाही भांगिबे नाही सदुम बलिता निभाइबे नाही हालेलुया हालेलुया से छेंचा नळ भांगिबे नाही छेंचा नळ फिंगा जाइथिबा काठ फिंगा जाइथिबा भाई भणी माने सेई जो नळ को आमे देखु देखु कौन करूछु नियारे लगे दउछु देखु देखु तारो शेष दोषा हेउछि कौन निया छेंचा नळ भांगिबे नाही सदुम सलिता से कौन करिबे नाही निभाइबे नाही आमान को से फिंगी देले नाही आमान को से भांगी देले नाही आमान को से फोपाड़ी देले नाही आमे छेंचा नळ करिथिलु आमे से सदुम बलिता करिथिलु सदुम बलिता को आंगुठी रे चिपी देले भाई भणी माने सेटा कोन हबो मौली जीवो तेबे आमान को सेमिति हेबा को से देले नाही गॉड लव्ड अस विथ एन एवरलास्टिंग लव जिरिमिया 31 पद लेखा जाइछि से आमान को अनंत कालीन प्रेम रे प्रेम करी आसी अछंती तेनु से आमान को कोन करछंती प्रेम रो रज्जु रे आपन सहित बांधी अछंती हालेलुया से छेंचा नळ को कोन करले नाही भांगी दे नाही आमे पापी आमे कोन आमे पापी लोक माने आमे ईश्वर को ठार दूर को चली जाइथिलु जिसाय 53 अध्याय we were strayed from God's presence we were hated by we hate God आमे ईश्वर को घृणा कलु ईश्वर को ठार अति दूर को चली गलु ईश्वर को विद्रोहाचरण कलु ईश्वर को विपक्ष रे कार्य कलु किंतु से छेंचा नळ भांगिले नाही दैट इज द पॉइंट भाई भणी माने प्रभु को लोक माने से छेंचा नळ भांगिले नाही सदुम बलिता निभाइले नाही दैट इज द रीजन आई एम हियर सेइते पाई मु आज यीशुଙ୍କର स्तवन गान करिबा दरकार तांकर सेई जो आश्चर्य कार्य को स्मरण करिबा दरकार जहां मो पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसी करिथिले ताकू निहाती स्मरण करिबा दरकार आपण स्मरण करी प्रकृत हृदय रे जेतेबेले ख्रीष्टमास पर्व पालन करिवे सेतेबेले ही प्रकृत ख्रीष्टमास पर्व जदि नाही ए परिबो नाही आमान को परमेश्वर आमान को गठन कले पुनर्गठन कले जिसाय 64 रो 8 पद लेखा जाइछि से आमान को कुंभार इज द पोटर he remolds us with his own image जा होजी अछि ताहा खोजी रक्षा करबा को मनुष्य पुत्र आसी अछंती लूक 19 रो 10 पद रे होजी अछि जहा होजी अछि कोन होजी अछि कोठी होजी अछि कौन होजी थिला भाई भणी माने प्रिय भाई भणी माने परमेश्वरंकर सेई जो प्रतिमूर्ति होजी थिला परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति जहा मनुष्य मध्य रे दत्त होइतिला जहा मनुष्य को दिया जाइतिला परमेश्वरंकर चरित्र परमेश्वरंकर गुण परमेश्वरंकर स्वभाव प्रिय भाई भणी सेईटा नष्ट हे जाइतिला आ परमेश्वर आउथर कोन कोले रिमोल्डिंग कोले ही हैज रिमोल्डेड अस से आमान को आउथरे पुनर्निर्मित कले सेइति पाए से आमान पर कुंभार कुंभकार प्रिय प्रभु को लोक माने से छेंचा नळ भांगिले नाही सधुम बलिता निभाइले नाही एटा मन रखितांतो आमे सधुम बलिता परी लोक माने आमे छेंचा नळ परी फिंगा जाइथिलु फोपड़ा जाइथिलु आ सेइति पाए ख्रीष्ट प्रभु जगत मध्य को आविर्भाव हेइथिले हालेलुया हालेलुया तापरे प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने मु कोन कहै पाई चाहूची जे दाऊदंक सहित जो चुक्ति परमेश्वरंकर हेइथिला परमेश्वरंकर चुक्ति दाऊदंक सहित हेइथिला दया करी के जणे आ लूक तार 1 रो 31 32 33 पढंतु आई एम गोइंग टू क्लोज द आउ मेसेज देखो हां जोर से पढंतु आउ देखो तुम्हे गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहांको नाम यीशु देव से महान हेबे ओ परात्मरंको पुत्र बोली ख्यात हेबे प्रभु ईश्वर ताहांको पिता दाऊदंको सिंहासन दान करिवे से जाकोब वंश उपरे जुगे जुगे राजत्व करिवे पुणी ताहांको राज्य रे शेष हेबो नाही पुणी ताहांको राज्य रे शेष हेबो नाही प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने द्वितीय सामुएल 7 रो जदि आप माने देखिबे 8 रु 17 पद पर्यंत सेठारे परमेश्वर दाऊदंक सहित एक
ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହବ, ମନମୋହନ ସିଂର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମକୁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ଯଦି 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତେବେ 1,000 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟାକୁ ମିଲେନିଆଲ କିଙ୍ଗଡମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମିଲେ ଆନୁମ୍ ଏଭ୍ରି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ମିଲେ 1,000 ଆନୁମ୍ ମାନେ ବର୍ଷ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଦାପି କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମରିୟମଙ୍କୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ଡାକିବ, ଯୀଶୁ ବୋଲି ଡାକିବ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ୟୁ ୱିଲ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ଜିଜସ୍, ଯୀଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ୟୁ ୱିଲ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ଇନଟୁ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୀଶୁ ମାନେ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। ମରିୟମଙ୍କୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି, ରୋମିଓ ତାର ଯଦି ଆମେ ମାନେ 10ର 9 ପଦ ଦେଖିବେ, 10ର 13 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସମାପ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଭୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଜିଭା କହିବ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଆମେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? we have to obey his government, we have to obey his government। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ଯେ କଣ ହେଲା? ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କୋରହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମି ଫାଟିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାସ ହେବେ, ଆମମାନେ ଗ୍ରାସ ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମାଥିଉ 17:5 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିଓ। ମୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋଶା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। 2 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ହେଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଦୟାକରି ଡେସ୍କ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଣ ଶ୍ରବଣ କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଜଗତକୁ ପଠେଇଛୁ, ୟାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର।
ମୋସାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଏଲିୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। But God is referring to Jesus Christ, that the people must listen to Jesus Christ, that the people must hear the voice of our Lord Jesus Christ. ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ 3:20 ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଖଟଖଟାଉଛୁ, ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯେ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବା? ଭୋଜନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଏକମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସମାପ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ମୁଁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ରିସା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଲୁକ 2:7 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡାଏ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା, MLA MP ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲା। କୋଉଠି? ବେଥଲେହେମ୍ ନଗରରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନଥିଲା। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଥାଏ, ସବୁ ଆମେ କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 8:20 ଲେଖାଯାଇଛି, କୋକିଶିଆଳିର କଣ ଅଛି? ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ, କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି। କୋକିଶିଆଳି ବହୁତ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ, cunning animal among the animals, ପଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର, ପଇଡ ବଡ ମଧୁର ବୋଲିକି ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର, ପଇଡ ବଡ ମଧୁର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଇନ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍। ମୋ ସମୟରେ ଥିଲା। ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ବହୁତ କାନିଂ ପ୍ରାଣୀ। କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି। The foxes has the hole, the foxes has the place. କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ଟକନକ, କୋକିଶିଆଳି ଗୋଟିଏ ଠକାମୀ ପ୍ରାଣୀ। କୋକିଶିଆଳି ଏକ ଠକାମୀ ପ୍ରାଣୀ। କୋକିଶିଆଳିର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ଠକାମୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ପିଠା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ଏବଂ ନାଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଜାଗା ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜାଗାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ବଳକା ବିଷୟ ସବୁ କଣ କରୁ? ପୁରେଇ ଦିଉ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ
এই প্রকার পরিস্থিতি ଅଛି এই প্রকার সময় এই প্রকার সিচুएशन চালিছি যে কোকিশিয়াଳି ପାଇଁ ଗାତ ମିଳିବ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା ଅଛି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳକୁ ଖାଲି ବୁଲନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ହାଟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି ବିବାହ ଭୋଜ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ବିବାହରେ ପାର୍ଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ମଦ ଭାଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଦିନ there is no time for Jesus time। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାର ଠିଆ ହେଇକି ମାରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲ 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 ଖୋଲ, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। I have brought the good news. I have brought the salvation to you. I have the eternal life. ଯୋହନ 3:36, ଯୋହନ 10:10, ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। But we are not opening the door। ଆମମାନେ ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଜାଗା ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଖାଲି ସଫା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ହୃଦୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 6:19 ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି ସାର୍, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟରେ ସାରିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:19 କୁହାଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ବିଷୟ ଡିଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲେଟ ମୋବାଇଲରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଫଟୋ ଆପଣ ଜମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି କାର୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ବିଷୟ ଡିଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଲୁକ ତାର 19:45-48 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏତେ ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମନ୍ଦିରକୁ he cleansed the temple। He wiped out everything, all the merchants, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, କାପୁତା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କଲେ। he cleansed the temple। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋହନ 17:17 ପଦରେ sanctify me with thy truth, thy word is truth। ମୋତେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର, କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ କ'ଣ? ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ସେ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେବା। ଆଉ ହିତ ଉପଦେଶକ 23:26 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ପୁତ୍ର ତୁମର କ'ଣ ମତେ ଦିଅ? ତୁମର କଳିଜା ମତେ ଦିଅ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ମତେ ଦିଅ। ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି କି? ହେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଦିଅ ମତେ? ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସୁ ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା। ଆମ ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିବା, ହୃଦୟରୁ କେତେକ ବିଷୟ ଡିଲେଟ କରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:2 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଜି ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ।
ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୀରବ ରହିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦୟାକରି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଉପରେ ହେଇଥିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକିଲେ କାରଣ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:2 ପଦରେ ମାଥ୍ୟୁକୁ ଲେବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲେବି ମାନେ କାର ପରିବାର ଲୋକ ସିଏ? ଲେବିଓ ମାନେ କିଏ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନେ ପାଷ୍ଟରର ପରିବାରର ଲୋକ। ଆପଣ ହୁଏତ ପାଷ୍ଟରର ପରିବାରରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିକନର ପରିବାରରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଆତ୍ମିକ ନେତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାଷ୍ଟରର ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାନ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଯଦି ହରେଇବେ ତେବେ କାଲିକି କ'ଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାକୋବ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ତ ଜାଣୁ ନା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫଟୋ ଏଠି କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିନାହୁଁ, ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଦି କାଲିକି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନେ ତାହା କହିବେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଆଜି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଥା କହିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ମୋର ପାପ ସବୁ ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ଦିଅ। ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଜୋରସେ କହିବା ଆମେନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ